GCF, Green Climate Fund, is an international organization based in Korea. It was set up by all of the countries in the world as part of the United Nations framework on climate conventions, so the climate challenge. And it's designed to fund activities in developing countries to help them to respond to climate change. 최근 우리나라를 비롯한 전 세계가 이상기후에 시달리고 있습니다. 사막 지역에 눈이 오고 홍수 한 번 없었던 도시에 물난리가 나고 예상치 못한 무더위와 가뭄으로 전 세계가 고생을 했었죠. 이산화탄소의 증가로 지구온난화에 시달린 지구가 이상기후의 형태로 우리에게 보내는 경고가 아닐까 싶은데요. 산업혁명 이후에 세계 각국은 경제 발전이라는 구호 아래 열심히 앞만 보고 뛰었습니다. 그 결과 물질의 풍요와 생활의 편리함은 이뤘지만 지구 환경은 점점 나빠지고 있는데요. 그래서 하나뿐인 지구를 보호하기 위해 지구의 환경오염의 책임을 공감하는 선진국들이 모였습니다. 여기서 개발도상국의 기후변화 적응을 지원하기 위해서 조성한 기금이 녹색기후기금 GCF인데요. 환경 분야의 월드뱅크라고 불리는 녹색기후기금 GCF가 어떤 일을 하는지 구체적으로 알아볼까요? 멕시코 칸쿤에 모인 선진국들이 2012년부터 2020년까지 연간 1천억 달러의 기금을 조성하는 것을 골자로 녹색기후기금 GCF를 설립했습니다. 녹색기후기금 GCF는 UN 상설기구로 개발도상국과 선진국으로 구분된 총 24개국의 이사회로 이루어져 있는데요. 이들이 각국에 어떻게 기금을 투자할 것인지를 결정하게 되죠. 그동안 기후변화에 관한 기금이 없었던 것은 아닙니다. 개발도상국의 환경 분야에 대한 투자나 관련 기술 개발을 지원하기 위해 만들어진 지구환경금융도 있고 교토의정서 체결로 만들어진 적응지원 기금도 있는데요. 그럼 이 기금들과 녹색기후기금 GCF의 차이는 무엇일까요? The Global Environment Facility deals with not just climate but environmental issues as well. The difference is the GCF, we deal with climate change. So we fund activities both relating to helping countries to adapt to climate change, but also to help them to become more green in terms of their energy use as well. We're the largest dedicated climate fund in the world, so partly size and partly specialism. 충분한 기술 개발 역량을 보유하고 있는 선진국들은 기후변화를 새로운 성장의 기회로 삼고 있는데요. 하지만 발전 단계에 있는 개발도상국들에게 기후변화는 빈곤의 해소만큼이나 큰 도전 과제라고 할 수 있을 겁니다. 그래서 개발도상국의 기후변화 적응을 위해서 선진국들이 조성한 녹색기후기금 GCF가 지원을 하게 되는 거죠. 기금을 지원하기 위해 GCF가 주목하는 것은 크게 두 가지입니다. 지원의 결과가 온실가스 감축에 기여를 하고 있는지, 그리고 나머지 하나는 기후 적응력을 높일 수 있는지라고 하는데요. 그럼 구체적인 예를 하나 들어볼까요? 이집트는 주로 석유 에너지를 사용하는 국가인데요. 석유 에너지와 같은 화석연료는 한정적이고 또한 기후 환경에 큰 위험 요소가 되죠. 그래서 생각한 것이 이집트의 넓은 사막을 활용한 신재생 에너지 사업. 이집트 사막에 새로운 태양열 발전소를 세우는 기금을 녹색기후기금 GCF가 지원하는 겁니다. 화석 연료 사용을 줄이니 온실가스 배출을 줄일 수 있고 태양열 발전소는 기후변화에 대한 적응력을 높이는 지속 가능한 에너지 자원이니까요. The developing countries in particular cannot afford to fund those activities. So our job is to come in there with finance and help them make those plans a reality. So I suppose our vision is to help countries achieve their vision of what climate action looks like. 지난 2012년 10월 이사회 투표를 통해 강력한 유치 경쟁국이자 임시 사무국이 있었던 독일의 본을 제치고 송도 국제도시로 최종 결정이 됐죠. 우리나라가 처음으로 유치한 대형 국제금융기구이기도 했지만 지구의 기후변화를 위해 미래를 위해 기여할 수 있는 국제기구였기 때문에
많은 사람들이 유치를 환영했던 기억이 떠오릅니다. 여러분들 중에도 기후변화와 관련해서 개발도상국을 지원하는 활동을 하고 싶은 분들이 계실 텐데요. 그 꿈을 이루기 위해서는 무엇보다 녹색기후기금 GCF가 어떻게 구성되어 있고 어떤 일을 하는 사람들이 모여 있는지 살펴봐야겠죠? 송도에 자리 잡은 녹색기후기금 GCF. 이곳에는 250명의 직원이 일하고 있습니다. 사무국은 선진국과 개발도상국을 반반으로 한 24개국의 이사회를 중심으로 이루어져 있는데요. 크게 5개로 구성됩니다. 먼저 국가전략부서 DCP는 개발도상국과의 관계를 담당합니다. Our job is to support those countries in achieving their ambitions, their targets on climate. So it's very important for us that we connect our activities with their plans. So the division of country programming makes sure that everything that we do in a particular country is closely aligned and matched with those countries' priorities. 그리고 공공부문의 사업을 돕는 적응과 감축사업부서 DMA와 민간부문 사업을 돕는 민간투자부서 DPSF가 있습니다. One of the unique things about GCF is that we work not only with public sector, with governments, but also with private sector, with companies to deliver climate action. So we have a private sector facility, which is a division of GCF responsible for helping to work with the private sector to encourage them to invest money in climate solutions and climate action. So that is a division which has about 20 people inside it in GCF. In relation to the public side, we have a division called the Division of Mitigation and Adaptation. They work with the public sector partners, with countries and with our other project partners working on public funds. 그리고 나머지 2개는 대외협력부서 DEA와 행정지원부서 DSS로 운영됩니다. 또한 녹색기후기금 GCF가 보다 투명하고 효율적으로 운영될 수 있도록 GCF 이사회에 직접 보고를 하는 독립적인 감시부서도 두고 있죠. 국가전략부서와 공공부문, 민간부문 투자부서에서 계획한 프로젝트가 채택이 되어 승인이 되면 포트폴리오 관리부서, OPM에서 각 사업이 제대로 시행되고 있는지 관리 감독을 합니다. 기후변화에 관한 기금을 다루고 있지만 여러 사업 분야를 지원하고 있기 때문에 다양한 인재가 필요하다고 합니다. So in terms of major, we don't have any specific requirement because we hire for all vacancies in the fund. So essentially, of course, if you're applying to a legal counsel position, then we look for a degree in law. And then if you're applying for an ICT position, then we require for a more ICT-related background. So there's no specific degree because we hire for all types of positions from accounting, finance, human resources, and then more technical climate change people, monitoring and evaluation. So it really depends on your interest and on the job you're applying to. 녹색기후기금 GCF에서 전문 직군으로 일하기 위한 기본 자격은 석사 이상의 학위와 그 분야의 2년 이상의 전문 경력이 필요한데요. 물론 영어도 수준급 이상이 되어야겠죠? 그럼 녹색기후기금 GCF에서 일하기를 꿈꾸는 지원자들에게 필요한 것은 무엇인지 조언을 들어볼까요? So first, I would recommend that they hone their communication skills because that's the first step in order to apply and in order to be successful in an interview. We also do a lot of career fairs in Korea. So we did several last year and we've actually managed to get interns from those career fairs. So if they have the opportunity to join one, I would highly suggest that they sign up for it. I would recommend that they try to learn more about the fund so that they can show that they're genuinely interested in a position here, and also they can see how they will be a good match for the positions and be very willing to learn when they come here, because it's one of the requirements of the role is just openness and willingness to learn new things and contribute as much as they can. 녹색기후기금 GCF의 인사 담당관인 제클린 말리 피탄 씨로부터 GCF에서 일하기 위한 자격 조건과
현실적인 조언들을 들어봤습니다. 역시 가장 기본적인 방법이 웹사이트에 공석 공고를 통해서 지원하는 방법이었는데요. 특별히 GCF와 같은 국제금융기구에 JPO를 파견하는 경우에는 기획재정부에서 별도의 프로그램을 운영하고 있다고 하는데요. 녹색기후기금 GCF는 신생기구인 만큼 다른 기구들과는 조금 다른 특징이 있다고 합니다. 이미 녹색기후기금 GCF에 진출해 있는 한국인 선배들을 만나서 경험담을 들어본다면 그 특징이 와닿지 않을까 싶은데요. 지구 환경과 기후변화에 대해 깊은 관심을 가지고 녹색기후기금 GCF에 와서 능력을 발휘하고 있는 2명의 한국인 직원을 만나보겠습니다. 먼저 GCF에서의 도전이 즐겁다는 이혜진 씨를 만나볼까요? 저는 그 민간 투자국에서 일을 하고 있고요. 그 기후변화 문제를 대응함에 있어서 그 민간 부문과의 협력을 이끌어내고, 그다음에 민간 부문에 있는 그런 그 자금을 함께 투자해가지고 개도국의 기후변화 관련된 프로젝트를 심사하고요. 그다음에 실질적으로 그런 프로젝트를 자금 지원하는 역할을 하고 있습니다. 어려서부터 다양한 분야에 대한 관심이 많았던 이혜진 씨. 혜진 씨는 금융이라는 한정적인 자원을 가지고 세계 발전에 효율적으로 기여할 수 있는 부분은 뭘까 고민하다가 기후 금융 분야를 선택했다고 합니다. 기후변화에 지금 대응하지 않으면 이게 대응하는 비용도 천문학적으로 늘어나기 때문에 지금 개발을 하고 있는 그 국가들이 기후변화라는 그런 그 앵글을 가지고 지금부터 동시에 그 발전을 위해서, 개발을 위해서 함께 일한다는 데 굉장히 매력을 느꼈고요. 그럼 이혜진 씨는 어떤 과정을 거쳐서 이 자리에까지 오게 됐을까요? 어려서부터 다양한 방면에 관심이 많았던 이혜진 씨. 혜진 씨는 청소년 시절 유니세프 봉사활동을 하면서 국제기구에 대한 꿈을 키웠습니다. 그래서 학부에서는 전공으로는 경제학을, 그리고 정치 외교학을 부전공으로 선택했죠. 대학 졸업 후 외국계 은행에 2년 동안 근무하며 민간 금융 분야를 익혔고, 미국에서 대학원을 다니면서 UN 개발계획, UNDP에서 인턴으로 근무했는데요. 그 과정을 통해 개발도상국과 선진국이 어떻게 의견을 조율해가면서 업무를 추진하는지 배울 수 있었고, 졸업 후에는 월드뱅크에 입사, 기후금융 관련 업무를 맡게 됐습니다. 그러다가 기후금융에 관련된 좀 더 전문적인 일을 하기 위해 송도에 개소한 녹색기후기금 GCF에 2015년에 입사, 민간금융 파트너들과의 기후변화 사업을 검토하고 자금을 지원하는 기후금융심사관으로 근무하고 있습니다. 그녀가 녹색기후기금 GCF에서 일한 시간 동안 가장 보람있는 일로 아프리카에 태양에너지를 공급하는 프로젝트를 꼽았는데요. 저소득층에 그 전기를 공급받지 못했던 가구들이 지금은 그 솔라 패널을 자기 집에 설치해서 실제로 지금 뭐 핸드폰을 충전한다든지 TV를 보든지 할 때 전기를 실제로 사용하고 있고, 그런 솔라 패널 설치를 하면서 실제로 만족감을 느꼈던 그 가구들이 또 주변에 이제 입소문을 통해서 이렇게 추천을 하고, 그래서 그 마을이 이제 다 전력을 쓰는 마을이 되는 거죠. 그래도 일하는 동안 힘든 점도 있었겠죠? 굉장히 다양한 사람들이 모이다 보니까 다양한 문화와 다양한 국적과 언어가 다양한 생각을 가지고 있어요. 그러다 보니 업무를 추진함에 있어서 어떻게 보면 굉장히 간단하게 끝날 수 있는 것 같은 일도 사실은 서로 다른 백그라운드를 가진 사람들이 모이다 보면 의견이 충돌하는 경우도 있거든요. 근데 제 경험상 그랬을 때 오히려 다른 의견을 이렇게 조율하고 이거를 이렇게 같이 조율해 나가면서 오히려 더 좋은 결과가 있었던 경우가 많이 있어요. 2013년에 개소해서 아직 6년밖에 되지 않은 신생 국제기구라 많은 부분을 새롭게 만들어 나가야 했지만 워낙 새로운 것에 대한 도전을 좋아하는 혜진 씨라 전혀 걱정할 필요가 없었다고 합니다. GCF가 다른 국제기구와 다른 점이라고 하면 상대적으로 신생 조직이라는 거예요. 발전을 시켜야 되는 게 많이 있어요. 예를 들면 내부 인프라, 정책, 그런 시스템 같은 걸 같이 개발해 나가면서 동시에 또 GCF가 맨데이트 받은 그런 큰 미션을 같이 수행하는 걸 동시에 하다 보니
어려움도 있지만 사실은 그렇게 하면서 더 보람이 있는 게 기존에 비슷한 일을 했었기 때문에 그런 거를 GCF에 와서 실제적으로 적용을 하고 좀 이렇게 적극적으로 일을 할 수 있기 때문에 오히려 더 그게 재밌고 보람도 있는 것 같습니다. 생긴 지 얼마 되지 않은 조직을 하나하나 만들어 나가는 것에 도전의식과 보람을 느끼는 건 포트폴리오 분석가로 일하고 있는 정지연 씨도 마찬가지입니다. 주로 승인된 사업을 관리 감독하는 일을 하고 있고, 제가 이 부서에서 주로 하는 일은, 여기 다른 동료분들은 프로젝트 하나하나를 구체적으로 보면서 관리 감독하는데, 저 같은 경우는 좀 프로젝트의 개량적인 정보들을 전반적으로 보고 이 사업이 지금 제대로 잘 되고 있는지 확인하고, 그리고 분석하고, 그리고 뭐 주기적으로 이 사업들의 영향력들이 어떻게 되는지 평가하고, 그다음에 분석해서 보고하는 일을 주로 맡고 있어요. 지금 GCF가 생긴 지 얼마 안 돼서 조직이 지금 좀 안정화를 시키는 단계인 것 같아요. 그래서 여러 뭐 어떻게 보면 정책도 부족하고 시스템도 부족하고 여러 가지가 많이 부족한데, 그 내부적인 사업을 하나씩 만들어가면서 추진을 해 나가거든요. 근데 이게 정리가 되고 이게 안착이 되고 그리고 계속 잘 돌아가는 걸 보면은 거기에 대해서 만족감을 느끼는 것 같아요. 도전 정신과 행동력이 남다른 정지연 씨. 그럼 지연 씨는 어떻게 이 자리에까지 오게 됐을까요? 어릴 때부터 역사적이고 특이한 건축물에 매료됐던 정지연 씨. 지연 씨의 어릴 적 꿈은 두말할 것 없이 건축가였답니다. 그래서 건축학을 전공했죠. 하지만 인도와 몽골에서의 봉사활동을 계기로 개발도상국의 경제개발에 관심을 갖게 됐고, 자연스럽게 대학원에서는 도시계획학으로 분야를 넓혔다고 합니다. 지연 씨는 UN 사무국 인턴으로 근무한 덕분에 UN 산하에 많은 국제기구들이 있다는 것을 알았다고 합니다. 졸업 후에 전공과 관련된 여러 국제기구에 지원을 했다는데요. 별다른 경력이 없었던 지연 씨는 탈락의 고배를 마셔야 했죠. 하지만 실망하지 않고 스리랑카에 있는 한국 대사관의 연구원으로 지원. 개발도상국에서 지원 사업이 어떻게 진행되는지 직접 경험할 수 있었죠. 물론 틈틈이 경제학을 공부하는 것도 잊지 않았고요. 2017년 전공인 도시개발과 밀접한 관계가 있던 녹색기후기금 GCF의 컨설턴트 계약직으로 입사. 그 후 정규직으로 전환이 되어 승인된 사업을 평가 분석하는 포트폴리오 분석가로 활동하고 있습니다. GCF에 들어오기 전에 한국 정부기관에서 일을 했던 터라 외국인과 함께했던 경험이 많지 않았던 정지연 씨. 지연 씨는 처음 GCF에 들어와서 낯선 조직 문화에 적응하기가 쉽지 않았다는데요. 그 한국 기업은 딱딱 정해진 일이 있고 그것만 주어진 것만 잘 하면 되는데, 그리고 그걸로 평가를 받는데, 여기는 그런 업무 지침이라든지 이런 것들이 정확하게 구분되어 있지 않고 서로 팀을 꾸려가지고 이 프로젝트를 하고, 이 프로젝트가 또 끝나면 또 다른 팀이랑 이렇게 모여서 또 프로젝트를 하기 때문에 그 일을 잘하는 것도 중요하지만 사람들 간의 관계, 이 사람이랑 일을 하고 싶다라고 상대편이 느낄 수 있게 해줘야 되는 것 같아요. 그러려면 그 사람이 뭘 원하는지, 그리고 그 사람이 하고 싶은 게 뭔지, 그리고 그 사람들이 잘하는 게 뭔지 이해해주고, 그리고 그걸 존중해주고, 그래야 그 반대로 자기도 존중을 받을 수 있다고 생각을 하거든요. 경제학과 정치외교학을 공부하고 국제금융 그리고 기후금융으로의 전문성을 착실히 다졌던 이혜진 씨. 그리고 건축학을 전공하고 개발도상국의 도시인프라 건설 부분에 경력을 특화했던 정지연 씨. 두 사람의 공통점은 청소년기의 관심 분야를 계속 심화 발전시켜서 결국 자신만의 전문 분야를 찾았다는 데 있습니다. 개발도상국의 온실가스 감축과 기후변화 적응을 지원하는 국제금융기구, 녹색기후기금 GCF. GCF는 본부가 우리나라 송도에 있어서 우리에겐 각별한 의미가 있는데요. 이 국제기구의 본부가 이곳에 자리 잡게 된 건 우연이 아닐 겁니다. 그동안 우리나라가 경제 발전을 위해 뛰었던 개발 경험과 기후변화에 대응하려는 노력, 이런 양쪽의 경험을 잘 살려서 국제사회, 특히 개발도상국과 공유하려는
적극적인 역할을 수행해 나가야 할 의무와 책임이 있기 때문일 것 같은데요. 그래서 이런 풍부한 경험을 제공한다면 기후변화에 대응해야 하는 개발도상국의 발전에 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 거기다가 신생국제기구이니만큼 스타트업 기업 못지않게 스스로 만들어 나갈 수 있는 분야가 많은데요. 새로운 것에 도전하는 정신과 기후환경에 대한 관심을 가진 많은 한국인 젊은이들을 이곳 녹색기후기금 GCF에서 만날 수 있길 기대해 봅니다.